जय भीम। अज स्पैशल प्रोग्राम लैके तुहाडे रूबरू होए हाँ। मैं राहां ते नहीं तुरदा, मैं तुरदा ते राह बनदे। मैं राहां ते नहीं तुरदा, मैं तुरदा ते राह बनदे। असी ते बनना चाहुंदे सी तेरी सोच दे पात्र, असी कद क्या कि ਉਹ ਬਣਦੇ ਜਾਂ ਆ ਬਣਦੇ। मैं राहां ते नहीं तुरदा, मैं तुरदा ते राह बनदे। बाबा साहब डॉक्टर भीम राव अंबेडकर दे परिनिर्वाण दिवस ते अज स्पैशल प्रोग्राम मैं राम चाहल लैके आया। प्यारे दर्शकों, बाबा साहब डॉक्टर भीम राव अंबेडकर दियां बहुत सारियां गल्लां करन वालियां और समय समय करदे भी रहीदा। इसे प्लेटफार्म तो हर वारी कंची टीवी वालों प्रोग्राम रखे जाते हैं। अज भी सवेर के प्रोग्राम चल रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर एक वो हस्ती है जिसने किसी दे चपेड़ भी नहीं मारी, लेकिन सारे दे सारे अधिकार सानू लैके दिते। कदी किसी दे दबका भी नहीं मारिया, सारे दे सारे अधिकार लैके दिते। ये सी उन्हां दी पढ़ाई लिखाई। बहुत सारियां गल्लां करन तो पहलां मैं अक्सर इत्थों दसदा हुन्ना, कई बारी इस प्लेटफार्म तो कई बारी गल की गई कि स्कूल दे विच जदों डी.ओ. आया, आके क्लास में पूछा भी सब तो दूर चीज़ किहड़ी आ जिहड़ी अपने तो दूर होवे। सारिਆਂ ने दस्सिया जी चंद, असीं उहनूं देख सकते पर उहनूं छूह नहीं सकते। जदों इहदा जवाब हो गया तो डॉक्टर अंबेडकर का हत्थ अजे भी खड़ा सी। उन्होंने पूछा गया भी सवाल का जवाब हो गया भी चंद ही आ जिन्हों देखा जा सकता, छूया नहीं जा सकता। कहता नहीं जी, मेरे लिए चंद नहीं, पानी का वह घड़ा आ जिन्हों मैं देख सकदा, छू नहीं सकता। अज उस घड़े नूं छूण तक की हिम्मत सानू बाबा साहब की बदौलत आई है। बाबा साहब ने जिंदगी नूं लोकां दी नूं देखदे, जेकर असी ध्यान दे नाल देखिए, एक इंसान नूं चाहिदा की हुंदा जो उहदे कोलों खोया गया सी। राजनीतिक परिवर्तन वो लैके दिता। असी यूपी च सरकार बनाई, असी पंजाब च 9 MLA जिताए। आने वाले समय च शायद फिर बहुजन समाज पार्टी फिर अपनी कुछ ना कुछ करन जा रही है। उस तो बाद समाजिक परिवर्तन, लोगों के नाल मेल जोल रिश्ते होने, वो लैके दिता। उस तो बाद धार्मिक परिवर्तन जो इंसान को अखीर ते चाहिदा हुंदा, वो भी लैके दिता। आर्थिक परिवर्तन, जो जो परिवर्तन इंसान को चाहिए होंगे, उन्होंने अपने छोटी जिंदगी दे विच बहुत सारे काम साडे लिए कर दिते। लेकिन बदकिस्मती साडी ये रही है कि असी अपने महापुरुषों को छोटा तो वड्डा करन दे चक्कर च अपना जीवन तो तबाह किया ही किया, बाबा साहब की सोच नूं भी पिछां खिंचिया। खैर, प्रोग्राम शुरू करन जा रहे हैं। साडे नाल लेखराज जी। जय गुरुदेव, जय भीम। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय भीम, जय भारत। कांची टीवी दे देख रहे सारे दर्शकों को जी जय साहब जी। बाबा साहब डॉक्टर भीम राव अंबेडकर की आप अज उन्होंने 6 दसंबर है। पर दर्शकों, मैं एक होर भी शैतानी सोच दसदा जावां कि 6 दसंबर जिहड़ा आ बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है। जान बुझ के हिंदू जमात ने 6 दसंबर जिहड़ा आ वो बाबरी मस्जिद नूं ढाउण दा चुनिया गया। एज लाइक जिमें जिहड़ी मजाइल आ उहदा पासवर्ड जिहड़ा जा उहदा हैप्पी बुद्धा के नाँ ते रखा गया। जदों कोई मजाइल किते डिगदी आ, उहदे नाल तबाही हुंदी है, बुद्धा थोड़ी हस्सेगा। सो इहो जिहियां जिहड़ियां घिनौणियां हरकतां बाबा साहब दे नाल होईयां। बाबा साहब चाहुंदे सी कि जेकर जदों संविधान लिख दिता, अगर उन्हां नूं कानून मंत्री दिता, विदेश मंत्री दिता जाता, तो चीन दे ते पाकिस्तान दी जिहड़ियां सरहदां उन्हां दी समस्या हल कर दिंदे, जां रुपीस की प्रॉब्लम जिहड़ी खत्म कर देंगे। लेकिन उन्होंने बहुत तरीके दे नाल पिछे हटाउण की गल की गई। उन्होंने संघर्ष बड़ा लंबा। आओ जानते हैं। सब तो पहला लेखराज जी, की कहोगे अज दे 6 दसंबर ते? जी चाल साहब जी, थैंक यू, तुहाडा धन्नवाद। सो सब तो पहला एक बारी फिर यूरोप यूके ते दूसरे मुल्कों देख रहे कांची टीवी के दर्शकों को जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय भीम, जय भारत। सो चाल साहब, अज का प्रोग्राम तुसी बहुत वधिया जिहड़ी डिस्कशन लैके आए हैं साडे उस महान रैवर दी, जिहड़े 6 दसंबर 1956 नूं
ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਵਿਚਾਰਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ 6 ਦਸੰਬਰ 1956 ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ 65ਵੇਂ ਪ੍ਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਕੋਟਨ ਨਮਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਔਰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਟੀਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦਾ ਵੀ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਗਏ ਆ। ਸੋ 6 ਦਸੰਬਰ 1956 ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਇਕ ਰਾਤ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਲਈ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਇਕ ਘਟਨਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਯੋਗ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਹਜੇ ਵੀ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ 4 ਦਸੰਬਰ 5 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 5 ਦਸੰਬਰ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਨਾਨਕ ਚੰਦ ਰੱਤੂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਸੈਕਟਰੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚੋਂ 18 ਘੰਟੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾ ਕੇ ਸੁਲਾ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਸੀਗੀ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧਾ ਐਂਡ ਹਿਜ਼ ਧੰਮਾ ਲਾਸਟ ਬੁੱਕ ਇਸ ਦਿਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਆ 5 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਸੋ ਜਦੋਂ 5 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾਨਕ ਚੰਦ ਰੱਤੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਨਾਨਕ ਚੰਦ ਰੱਤੂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਰੂਟੀਨ 'ਚ 5 ਵਜੇ ਫਿਰ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਾਨਕ ਚੰਦ ਰੱਤੂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਨਾਨਕ ਚੰਦ ਰੱਤੂ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸਵਿਤਾ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਦਿਓ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਨਾਨਕ ਚੰਦ ਰੱਤੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਉਹ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਏ ਆ, ਬੁੱਭਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਏ ਆ। ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਫੈਲ ਗਈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੋ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਮਹਾ ਪ੍ਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ। ਜੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਆ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਨੇ। ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੁੱਧ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਕਚਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਦੇ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਾ ਆ। ਲੇਖਰਾਜ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵੁਕ ਦਿਨ ਆ ਅੱਜ, ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ 15-20 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕੱਢੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਲੱਸ ਜਦੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਕੁ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ? ਜੀ ਚਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਰੁਸਤ ਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹਿਡਨ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਸਰਚਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਬੰਦ ਬਕਸੇ 'ਚ ਪਈ ਆ, ਰਿਪੋਰਟ ਪਬਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਸੰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸੰਤ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਤਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਤ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੁੱਤੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਪਾਈ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਹ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਸਪੈਂਸ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨੈਚੁਰਲ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ
ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪਾਇਜ਼ਨ ਵੱਧ ਘੱਟ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ Medically ਜਾਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਹਜੇ ਸਸਪੈਂਸ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਇੱਕ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈਏ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ ਲੋ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਜੀ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਔਨ 에ਅਰ ਆ ਸਰ। हाँ जी, चाल साहब और जक्खू जी, मैं तरसेम कॉल बोल रहा जी। जी कॉल जी। नवबुद्धा जय भीम। मैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर नूं अज श्रद्धांजलि दे फुल भेंट करना चाहना जी। हाँ जी, तो बाबा साहब जो कि सारी उम्र उन्होंने साडे लिए लाई हैगी आ, ते जो भी हक जिस तरह तुसीं दस्सिया कि सानूं सारिआं नूं ओह हक लैके दे के गए हैगे आ, ते ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚਪੇੜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਹੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਅਰਪਣ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨ, ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਪਰ ਵਿਚਾਰ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੋ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਔਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਤੇ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੋ ਮੈਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का जो 65वां परिनिर्वाण दिवस है वो बुद्ध विहार भवन के 12 से 4 बजे तक मनाया जा रहा है। मैं सारे श्रद्धालुओं को बेनती करदा कि उत्थे भी पहुंच के ये श्रद्धांजलि अर्पण करो। नाल प्रोफेसर गुरनाम सिंह जी नूं भी मैं श्रद्धा के फुल भेंट करदा जी। बहुत मेहरबानी जी। थैंक यू जी। नवबुद्धा जय भीम जी। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਨਿਰਵਾਣ ਦਿਵਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬੁੱਧ ਵਿਹਾਰ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਵਿਖੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ 2 ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਖਦ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਖਰਾਜ ਜੀ, ਕੌਲ ਜੀ ਹੁਣੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਕਾਫਲਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 40-50 ਸਾਲ ਦੇਖੇ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਅੱਗੇ ਗਈ ਆ ਜਾਂ ਕਾਫਲਾ ਰੁਕਿਆ? ਜੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅਸਲ 'ਚ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਆ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣਾ ਰਹਿਬਰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਔਰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਤਾਂ ਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖਿਤਾਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਲ ਹੋਲਡ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ, ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਜਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜੱਖੂ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, 1 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਲ ਹੋਲਡ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਓਕੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਚਾਹੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਆਪਣੀ ਵਿਦਵਾਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਆਗਰੇ ਦੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਕਹੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹ 1 ਸਕਿੰਟ
ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲੇ ਨੇਗੇ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਗਰ ਸੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ, ਸੋ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਾਲ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ ਤੋਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਵਕਤ 1935 ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਮਾੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 30-34 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੇਕਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਸਚਿਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਲਈ ਉਹ ਵੱਡਾ ਅਵਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਆ, ਵਿਸ਼ਵ ਰਤਨ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਹੈਰੀ ਖਾਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਵਾਰਡ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ, ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੇਮ ਆ, ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਰਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਬਰਾਬਰ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਖੜ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦ ਮਤਲਬ ਉਹ ਲੜੀ ਉਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬਾਹਲੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਤਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਰਤਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੀ ਇੱਕ ਕਾਲ ਹੈ ਲਈ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਜੀ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਮਾਨ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਨਹੂਸ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਨਾਰੀ ਦੇ ਨਾਰੀ ਦੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਸਨ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਰਤਨ ਸਨ ਸਾਡੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਛੜੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ 6 ਤੋਂ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਜੀ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 14 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ 14 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਜੀ ਮਿਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 6 ਤੋਂ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਥਮ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੋਟੋ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫੁੱਲ ਮਾਲਾ ਤੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾਉਣ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਰੋਣ ਪਿੱਟਣ ਕੀਤਾ ਬਸ। ਲੇਕਿਨ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਧੰਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੱਲ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 5-6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਤੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧੰਮ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਅਪਣਾਇਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਪਣਾਓ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋ ਹੋ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਬੇਡਕਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬੂਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਖਿੜਕੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਜੀ,
ਤੇ 1946 'ਚ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਨੀ ਸੀਗੀ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 40 ਕਰੋੜ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਪੈਮਾਨਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਊ ਤੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਮਝਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੂਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੰਸਦ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੂਗੀ ਜੀ। ਸੋ ਲਗਭਗ ਉਹਦੇ 'ਚ 395 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੁਣ ਕੇ ਆਉਣੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੋਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਵੀ 250 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ, 250 ਮੈਂਬਰ ਉੱਚੋਂ ਲੈ ਗਏ ਔਰ 93 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸੀ 93 ਮੈਂਬਰ ਉੱਚੋਂ ਲੈ ਗਏ ਤੇ 4 ਮੈਂਬਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ 300 ਜਿਹੜੇ 99 ਮੈਂਬਰ ਬਣਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਫਾਈਟ ਕੀਤੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਹਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਤਾ ਕੇ ਖੁੱਲਣਾ ਤੇ ਜੈਪੁਰ ਦੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਜਿਤਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਤ ਗਏ ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਐਂਡ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੈਮਾਨਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ 50% ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਿੰਦੂ ਆਬਾਦੀ ਹੋਊਗੀ 50% ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਆ 50% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਊਗੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਲਕਾ ਆ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ। ਸੋ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਦਿਆਨਦਾਰੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤਾਂ। ਫਿਰ ਬੰਬੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਭੇਜਿਆ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਗਏ। ਇਹ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕੋ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਚਰਚਲ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੀ, ਤੇ ਚਰਚਲ ਦੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਸੀ। ਚਰਚਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਔਰ ਚਰਚਲ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ 'ਚ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹੁਣ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ 3 ਮੁਸਲਿਮ ਫੈਮਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰੂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਆ ਇਹ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ 'ਚੋਂ ਜੀ। ਉੱਧਰੋਂ ਜੋ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫੈਮਲੀ 'ਚੋਂ ਜੀ। ਇੱਧਰੋਂ ਅਬਦੁੱਲਾ। ਤਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਇਹ ਟੁਕੜੇ ਆ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਣਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਸੰਖਿਆ ਭਾਰੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੀ ਜੀ। ਜੇ ਅਕਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਨਾਹ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਅਬਦੁੱਲੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੀਏ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੀਏ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਿਰਲੋਸਕਰ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾ ਕੇ ਲੜਾਇਆ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਚਾਚਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਸੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ 1942 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੌਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਤੇ 1942 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ 1909 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨਲ ਵੋਟ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਲੜਾਈ ਆ, ਵੱਧ ਦੰਗੇ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਹ 1909 ਚ 1900 ਹਰ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਮੀਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਖ,
ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ 1929 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਕੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਸੀ, 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਇਆ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਾ ਕੇ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗੋ ਬੈਕ ਦੇ ਨਾਰੇ ਦਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੈਲਕਮ ਕਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਜਿਹੜੀ ਲੀਗ ਸੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਕ ਸੀ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਚਾਹੋਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਊਂਗਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣੇ, ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਣੇ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੁਕਤ ਘਟ ਜਾਣੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਮਿਊਨਲ ਅਵਾਰਡ ਦੀ ਹੈ ਨੌਲੇਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਮਿਊਨਲ ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਐਕਟ 1935 ਜੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਐਕਟ 1935 ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਲੰਡਨ ਦੀ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆ 1930 31 ਤੇ 32 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਏ ਸੀ ਜੋ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ 1947 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 1932 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਦੋਹਰੀ ਵੋਟ, ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਸੈਨਾ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲੈ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੁਕਦਾ ਜੀ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਊਨਲ ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ, ਲੇਖਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ, ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਉਹ 'ਚ ਹੈ ਕੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਨੋਰਮਲੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜੀਫਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ ਫ੍ਰੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਾਡੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟਾਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆ ਸਿਰਫ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਜੇ ਜਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਛ ਸੀਗਾ ਇਸ ਕਮਿਊਨਲ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਦੱਸੋ ਕੀ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨਲ ਅਵਾਰਡ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਖੁਰ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਕਮਿਊਨਲ ਅਵਾਰਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ 17 ਸਤੰਬਰ 1932 ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਇੰਨੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸੀਗੇ, ਇੰਨੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਸਮਾਜ ਹੀ ਨਾ ਜਿਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਪੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਵੀ ਜੇ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਸੀਗੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਮਝੌਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ 71 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ, ਮੁੜ ਕੇ 148 ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ਰਿਜ਼ਰਵ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ। ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਗਏ ਆ, ਉਸੇ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਜਿਤਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਦਾ ਜੋ ਖਦਸ਼ਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਚਮਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਮਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹਣਗੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਰਾਜ ਸਭਾ ਬਣਨਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚਮਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਰੋ ਕੇ ਮਤਲਬ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ 'ਤੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ। ਜਿਸ ਪੈਨ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਉਹ ਪੈਨ ਵੀ ਤੋੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਕਮਿਊਨਲ ਅਵਾਰਡ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਯਾਦ ਦਵਾ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ 47 ਹੋਈ ਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਆ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਹੈਲੋ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ, ਹੈਲੋ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ, ਹੈਲੋ
ਸਰ ਜੀ ਹੋਲਡ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣਾ ਔਨ 에ਅਰ, ਹੋਲਡ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੋਲਡ ਕਰੂੰਗਾ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਮੈਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ ਵੀ ਕੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਮਝਣਾ ਬੋਲਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਵਸਿਆ ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਅਵਾਰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਜਨਨੀ ਹੋਈ ਔਰ ਵੱਧ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਅਵਾਰਡ ਦੀ, ਕਿ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਅਵਾਰਡ ਕੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਗਣਾਈਆਂ ਜੋ ਭਾਜੀ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀ ਬਈ ਜਿਹੜਾ 36 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ, ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਉਣਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਸੀਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਦਲਿਤ ਲੋਕ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਉਸ 'ਚ ਸਾਡਾ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ 36 ਉਹ ਤੇ 36 ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬਣਦੇ ਸੀ? 72 ਬਣਦੇ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਜੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਜੇ 72 ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਦੀ ਬਣਨੀ ਸੀ? ਸਾਡੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਵੋਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੋਹਰੀ ਵੋਟ ਅੱਛਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਰਤ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੇ ਗਾਂਧੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਕਾਲ ਲਈ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਰੋ ਗੱਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਮਿੰਟ ਹੋਣ ਤੇ ਕਰੋ ਜੀ, 2 ਨਹੀਂ 4 ਕਰੋ, 5 ਕਰੋ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਜਾਤ ਪਾਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਜੀ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਇੱਕ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੀ ਲੇਖਕ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਲਿਖਦੀ ਆ ਜੀ, ਔਰ ਉਸਨੇ ਡਾਕਟਰ ਐਂਡ ਸੇਂਟ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਆਫ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਆਫ ਕਾਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਐਨੈਕਸ ਕੀਤਾ ਡਾਕਟਰ ਐਂਡ ਸੇਂਟ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਈ ਦਫਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਰੋੜ ਤਰੋੜ ਕੇ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਏਦਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਾਤ ਪਾਤ ਵਗਾ ਉਹ ਖਤਮ ਤਦ ਹੋਣਾ ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ, ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ ਔਰ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨਗੇ ਤੇ ਜੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਢਾਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਜਿੰਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਧਰਮ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ 2-3 ਦਫਾ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਸਾਰੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਪਈ ਆ, ਜੇ ਹੋਰ ਕੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਹ ਮੈਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਜੀਂਦਾ ਜੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੂ ਦੀ ਸਿਮਰਤੀ ਕਿ ਜਾਤ ਪਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇੱਕ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਜਾਤ ਪਾਤ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੋਰ ਧਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਰਾ ਬੰਗਾਲ ਸੀਗਾ। ਜਿਸ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਤੋਂ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਜਿੱਤ ਗਏ ਸੀ, ਇਹ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਚਲ ਗਈ ਸੀ। 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਆ ਗਿਆ ਪੂਰਬੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਈਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਲੱਗੀ। ਔਰ ਫਿਰ
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਢਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਾਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈਗਾ ਸਵਾਲ ਪੂਨੇ ਪੈਕਟ ਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾਂਧੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਨਾ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਡਰ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਦੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦਾ ਲੀਡਰ ਮੈਂ ਵਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦਾ ਲੀਡਰ, ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਲੀਡਰ ਮੈਂ ਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਹੀ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਂਧੀ ਕਦੀ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦਾ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਖਰ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਮੰਨਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਫੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜੋ ਵੀ ਕਾਲਰ ਆਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਫਕੌਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟਰ ਰਾਮ ਚਾਹਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖਿਆ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਫਕੌਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਕੋਈ ਧਰਮ, ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਕੱਟੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਖਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ। ਇੱਕ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਆ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰੀ ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੀਨਿਰਵਾਣ ਦਿਵਸ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਜੀ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। हाँ जी, मैं चावला बोल रहा जी लंदन तो जी। चावला साहब। और हाँ, और भाई साहब लेखराज जी, जखू जी और तुसी दोने मतलब काफ़ी अच्छे ढंग दे नाल, बहुत ही बड़े मतलब सुचेदे ढंग दे नाल जिहड़ी भी गल कर रहे हैं और जिहड़ा कोई सवाल दा जवाब दे रहे हैं ते बहुत अच्छे ढंग दे नाल है, बड़े काबिले तारीफ। बाकी बाबा साहब भीमराव डॉक्टर अंबेडकर जी दे अज दे दिन ते मैं श्रद्धांजलि पेश करदा हाँ। और उस तो बाद इदां दे रहबर जिहड़े आ किते कहंदे आ ना भी नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुद्दत से चमन में होता है दिदावर पैदा, वो हिसाब है। तो ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ 'ਚ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਨੂਵਾਦ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਲਈਏ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਗੇ ਐਰਾ ਵਗੈਰਾ ਡੋਰੂ ਪਟਨੇ, ਇਹ ਸਾਦਾ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਅਗਰ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ ਜੇ ਵਰਤ ਸ਼ਰਤ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਅਸੀਂ ਜੀਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਅਰਪਣ ਕਰਦਾ ਹਾਂ और परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नो भी थैंक यू वेरी मच जी तुहाडा, थैंक यू वेरी मच बाबा जय जी। बहुत मेहरबानी जी, थैंक यू। प्यार दर्शकों, बाबा साहब दे नाल संबंधित प्रोग्राम असीं हुण समाप्त करते हैं जी। कारण यह है कि आप जिन्ना भी मर्जी बोली बाबा साहब तो भावें 24 घंटे बैठे बिल्कुल। सो क्योंकि असी 2-4 मिनट जिहड़े आ अपने गुरु नानक जी नूं देने चाहांगे जी। सो जिहड़ी औरत बसना नहीं चाहुंदी वो खिच करदी है पेके दी जी। जिहड़ी औरत बसना नहीं चाहुंदी वो खिच करदी है पेके दी। तो जिहड़ा पी ले बाबा साहब दे नाम दी प्याली वो फेर नहीं पींदा,
ਠੇਕੇ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਲੀ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜੁੜ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਆਂ 'ਚ ਏਕਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਲੋੜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਏਕੇ ਏਕੇ ਦੀ। ਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਪੈਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਪਰ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਮਰਾਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੋਧ ਹੋ ਕੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਅਪਣਾ ਕੇ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਗਿਆ, ਹੱਸ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਤੜਕੇ 3-4 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਕਿਤੋਂ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਆ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਗਰਤੀ ਆ ਦੇਣ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਾ ਕਮਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਰੂੜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਰੂੜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਦੇ ਨਾਨੇ ਨੇ ਉਹ ਅਡਵਾਇਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੱਦ ਕੇ ਸਰੋਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮਜੀਠੀਏ ਨੇ, ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਇਆ, ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤੂੰ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਰਾਈਟਰ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਨੀਚ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ, ਖੌਲ ਦਾ ਮਹਾਸਾਗਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੰਥਲੀ ਇੱਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ ਆ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮੁਕਤਸਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਆ। ਸੋ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਨੀਚ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 8 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਗੋਲਡਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਰਚੇਤਾ ਵਿਦਵਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮੁਕਤਸਰ। 1-1 ਇੰਚ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 200, 250, 350 ਜਿਹੜੇ ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮੁਕਤਸਰ ਇੱਕ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਫਰੋਲ ਕੇ ਇੱਕ ਨਿਚੋੜ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਨੀਚ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜੇ ਸੀਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਨੀਚ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ 5 ਦਸੰਬਰ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਿਦਾ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਲਿਖਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਜਾਗਰਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ ਚਾਸ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਮੁਕਤਸਰ ਜੀ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਆਏ ਆ ਸਮੇਂ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਘੱਟ ਉਮਰ 'ਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵੀ 56 ਅਤੇ 1891 65 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਤਾਂ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਲੋਕ 80 ਸਾਲ 90 ਸਾਲ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਵੀ ਹਜੇ ਜੀਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ 5-7 ਸਾਲ ਹੋਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੀ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਾਦਲ ਦੀ 95 ਦੇ ਲਗਭਗ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਜੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਉਮਰ ਭੋਗ ਕੇ ਗਏ। ਜੇ ਰਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਇੱਥੇ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਨ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ 100 ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆ ਉਹ 65 ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ, ਹਰ 75 ਤੱਕ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ।
ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਮਾਜ ਸੁੱਤਾ ਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਜਾਗਦਾ ਉਹ ਲੋਕ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸੁੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਖੁਦ ਜਾਗਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ 22 18 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਚੀ ਰਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੀ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪੈ ਕੇ ਤੇ ਜਲਦੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੋ ਇਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰਾਸਦੀ ਰਹੀ। ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਦੱਸੋਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ? ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਾਮਸੇ ਬਣੀ ਆ 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਮਸੇ ਬਣੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਐਜ ਏ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਚੀ ਰਾਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਂ ਰੌਂਗ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ CPI CPM ਜਾਂ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਚੱਲਦੀ, ਤੇ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਵਾਮਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 5 ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੀਗਾ, ਔਰ 78 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ DS4 BSP ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰਤੀ ਲਿਆਂਦੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੇਣ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜਾਗਰਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਆਏ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨਾ ਉਹ ਖਲੋਏ, ਸੱਜਣਾ ਤੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਰੋਏ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਗੁਰਨਾਮ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਤੁਰਨਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਰੀ 'ਤੇ ਤੁਰੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਵੀ, ਸਮਾਜ ਲਈ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਬੜੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘੜੀ ਹੈ। ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹ PGI ਐਡਮਿਟ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 1-2 ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ 2 ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਤੀਸਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਸੀ, ਉਹ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਦਾ ਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਜੈ ਭੀਮ। ਜੈ ਭਾਰਤ।